Very different from rest of the world. It is a highly populous area. So I think almost 2 billion people reside here in this part, which contributes to over 25-26% of the world's global population. But if you see the proportion of illnesses which happens in this part of the world, it is disproportionately even more than the percentage population we present. And the issues which most of the countries in this geography face are a dual burden of non-communicable diseases and the communicable diseases. Normally what happens if you compare West, over the last few decades, what's been happening is they have been able to control their infectious diseases. Their communicable disease burden has gone down significantly. And there was a sort of an epidemic of non-communicable disease, or let's call it a pandemic of non-communicable disease world over. And our countries sort of very fast caught on to that pandemic also. So if you now talk in terms of the burden of, and when we could talk about non-communicable diseases, what do we mean? It's basically hypertension, diabetes, heart disease, cancers. And communicable diseases, typically all the infections. So almost 30 to 40% of globally the deaths which happen because of communicable disease happen in this part of the region. So this picture is not entirely gloomy. There are certain positives which have also happened over the last few years. In spite of the challenges which some of these countries face in Southeast Asia region, we have been able to eradicate or eliminate those diseases which at one time was thought we'll never be able to do that. Polio, for example, okay? And I would definitely like to mention Sri Lanka at this stage. In spite of whatever political turmoil is happening there, political and economic, they've been able to successfully control malaria. Neonatal tetanus, maternal tetanus, these diseases have been eradicated from a lot of countries in this part. So there are a lot of positives which are happening, but I think as nations of this part, we need to be very, very careful about the lifestyle related disease, and I think we'll have further discussion on that. And not to forget the last line, the emerging and re-emerging. When we talk about re-emerging, that means the infections which at one time it was thought that are gone are coming back. In fact, last 2 weeks back, you might have heard of an alert in New York of polio cases being reported. So what we need to understand is even the West should not think that they are over with infectious disease keep coming back in cycles. So all of us have to be alert to handle this dual pandemic world over. True. Both communicable and non-communicable diseases are outbursting in South Asia right now. So, म अब डाक्टर शेरबहादुर पुनसँग आउन चाहन्छु. नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहे त्यो कोभिड होस्, डेङ्गु होस् अथवा अरू कुनै प्रकारको रोग किन नहोस्, अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो रोगहरू चाहिँ रिइमर्जिङ भइरहेको छ. पहिला त्यो रोगहरू देखिन्थ्यो, तर आजभोलि ती रोगहरूले चाहिँ महामारीकै रूप लिन थालेको जस्तो अवस्था पनि देखिरहेको छ. डाक्टरले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ महामारीको रूप पछिल्लो समय किन लिइरहेको छ? नागरिक सचेत नभएर हो कि, सरकारले ध्यान नदिएर हो कि, औषधि नभएर हो कि, कहाँनिर यो ग्याप भइरहेको छ डाक्टर? एक्चुअली थ्याङ्क यू सो मच. एक्चुअली मैले कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो सबैको कम्बिनेसन हो जस्तो लाग्छ. म अहिले करेन्टली ह्यापनिङको कुरा गर्दैछु. यो जुन डेङ्गु या डेङ्गी, अब हामीहरू गाउँ फेरि कहिलेका शब्दमा पनि खेल्छन् कि एक्चुअली विदेशीले डेङ्गी भन्छ, हामी डेङ्गु भन्छौँ. अस्ति मात्र पहिलाको हाम्रो भूतपूर्व एपिडेमियोलोजी डिभिजनको कुराहरू पनि हुँदो रहेछ. सायद म अस्ति रिपोर्टर्स क्लबमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो डेङ्गु भन्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो पारित गरेको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म सोच्दै थिएँ त्यो गर्नलाई पनि कति गाह्रो भयो होला. एक्चुअली भन्ने हो भने डेङ्गु भनेको अहिले करेन्टली हामीले चाहिँ त्यो सिचुएसन फेस गरिरहेको छौँ. र मलाई जहाँसम्म लाग्छ क्लाइमेट चेन्जको कुरा जहिले पनि ठोकिन आइपुग्छ. त्यस्तै ऱ्यापिड अर्बनाइजेसन भन्छ हामीले, त्यो हामीले खाल्डाखुल्टी जुन एउटा हाम्रो देशको एउटा विकासको क्रममा हामीले त्यो अगाडि बढाइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कस्तो गर्दो रहेछ भन्दा नि कुनै कुरा खन्यो भने चाहिँ त्यसलाई लामो समयसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई नपुर्ने अथवा त्यहाँ पानी जम्ने होइन, त्यसपछि चाहिँ मस्किटोको लार्भाहरू
ग्रो अप हुने यस्तो कुराहरू रहेछ। अस्ति इन्ट्रेस्टिङले चाहिँ एउटा बिरामीले के भन्दै थियो भन्दाखेरि ऊ हिँड्ने बाटोमा चाहिँ त्यो खाल्डो खनेर राखेको रहेछ र उसले त्यहाँ यति धेरै लामखुट्टे देख्यो अरे कि त्यो लामखुट्टे यदि रिलिज गर्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँलाई लाग्थ्यो। उसले त्यतिसम्म सोच त्यतिसम्म त्यो देखेर तर्सेर त्यो भन्दै थियो। म बस्दै हिँडेँ तर अन्ततगत म डेङ्गी भएर आयो। अब हेर्नुहोस् यस्तो खालको छ भनेको मतलब हाम्रो जुन एउटा डेभलपमेन्टको कुराहरू छ त्यो अलिकति त्यसमा हामीले अलिकति सोचिरहेको जस्तो छैन। अनि राइट नाउ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन भेहिकलहरूको जुन एउटा एकदमै चाप बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पक्कै पनि त्यसको लागि त मर्मत कार्य गर्नुपर्ने होला, मेन्टेनेन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जुन एउटा पुरानो भएर फ्याँकिएका जुन सरसामान छ स्पेसली भनेको त टायर्सहरूको कुरा त्यो पनि एकदम त्यो कुनै म्यानेजमेन्ट छैन, त्यो जताततै फ्याँकिरहेको छ र त्यसले चाहिँ मस्किटो लार्भाहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नमा एकदम सहयोग गरिरहेको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ मैले डेङ्गीको मात्रै कुरा नगरेर समग्र इन्फ्लुएन्जा अथवा अरू डेङ्गु अथवा कोभिडहरूको भेरिएन्टहरू छ नि त्यो चाहिँ किन अहिले महामारीको रूप लिन थालिरहेको छ? डेफिनेटली प्रोभाब्ली यो सायद क्लाइमेट चेन्जसँग अलिकति जोडेर हेर्ने गरेको छ र सँगसँगै चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दा हाम्रो जुन एउटा डेभलपमेन्ट हामीले हरेकचोटि कामहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले भन्छ नि यो नदी तर्दाखेरि चाहिँ के लौरो बिर्स्यो भने जस्तै काम त गर्दै गइरहेको छ तर त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ इमर्जिङ डिजिजहरू आइरहेको छ। डक्टर साहब भने चाहिँ रिइमर्जिङ डिजिज अल्सो भेरी च्यालेन्जिङ फर अस। अब कुनै समयमा हामी सक्यो अलरेडी एलिमिनेट भयो भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि देखिने त्यस्तो खालको अवस्थाहरू पनि छ। जस्तै फर इक्जाम्पल रिसेन्टली अब न्युजहरू भन्नुभयो न्युयोर्कमा पोलियोको एउटा आउटब्रेक भएको होइन। सो द्याट वाज लुक्स भेरी होइन अब फन होला त्यस्तो पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ बट इट क्यान ह्यापन। धन्यवाद। पक्कै पनि So earlier, these diseases used to only circulate in forest between animals. Now, if human beings start going there, putting their dwellings in jungles, we'll come in exposure. Coronavirus, COVID. Bats have almost 80 to 90 or probably 100 plus different species of coronaviruses in their body. The bats don't get coronavirus, COVID infection. But if they come in contact with human beings, they'll spread that infection. So, I think it is rapid urbanization, it is population, it is huge economic disparity which leads to poor equity or poor distribution of healthcare services. Now, if we talk about India, we talk about the manpower, how many doctors, how many nurses are there per population. So in India, if I give you an example, there are 0.65 doctors per 1,000 population, whereas WHO recommends it should be 1 per 1,000. If we talk about hospital beds, in India we have 1.3 beds per 1,000 population. The recommendation is 3 beds per 1,000 population. So that means clearly even in India, the manpower is in shortage, nurses are in shortage, the beds are in shortage. But if we now compare the urban and rural, what we see in cities, actually there is excess. There are a lot of major hospitals, there are private hospitals, there are public hospitals, there are doctors and nurses. Rural areas have nothing. So one is inequitable distribution of healthcare resources, then is a gender difference, then there is a economic disparity which leads to inaccess to healthcare, and lack of awareness and education. Most of the, not only the lifestyle diseases, but a lot of infectious diseases can be taken care of by simple primary health services. So if our countries strengthen their private health service, that's the private healthcare, the primary healthcare, I mean, which is the base of the pyramid, lot of diseases will get eradicated. And how does that happen? It is increasing education, awareness, school health programs, nutrition, good diet, taking care of mother when she's pregnant, safe deliveries, teaching safe sexual practices to children in school. So all these will go a long way in improving the health of Southeast Asia. Sure. So it's basically because टु बी अनेस्ट सिकेको छैन हामीले, सिकेकै छैन वास्तवमा। हुन त कोभिड इट्सेल्फ न्यू डिजिज होइन हाम्रो लागि त्यो बेलामा। हुन त सार्स CoV-1 भन्ने गरेको छ, त्यो चाहिँ 2003-04मा म त्यो बेला मेडिकल अफिसर थिएँ र हामी चाहिँ त्यो ड्रेस जुन लाउँछ हामीले चन्द्रमामा जाँदा लगाउँदाखेरिको लुगा जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा, अनि जान्थ्यौँ।
अनि हामी भित्र गएपछि यसो हेर्थ्यौँ विदेशीहरू पनि हुन्थ्यो त्यो तिब्बतबाट अरू चाइनाबाट आउनेहरू अनि हाउ आर यु भनेर हामी कुराकानी सुरु गर्थ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ मजाले खुट्टा यस्तो राखेर चाहिँ नोभेल पढेर यस फाइन आइम फाइन भन्ने कुराहरू त हामी चाहिँ तर्सिन्थ्यो त्यो बेलामा सो त्यो मेमोरी छ देन सेकेन्ड भर्जन आइपुग्यो अब त्यो पनि मैले टेकु अस्पताल बसिरहेको बेला आइपुग्यो र त्यो बेलामा चाहिँ रियली अब धेरै कुराहरू थाहा थिएन अब यो हुन त अब यसको ओरिजिन चाहिँ ब्याट्स भन्ने गरेको छ होइन तर स्टिल इन्टरमिडिएट होस्ट के हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म साइन्टिफिक त्यस्तो एकदमै क्लेम गरेको चाहिँ म देख्दिनँ स्टिल मिस्टेरिज नै भन्न म रुचाउँछु किन भन्दाखेरि रियली सोलिड एभिडेन्सहरू पनि म देख्दिनँ तर हामीले त्यो बेलामा जति कुराहरू सिक्दै जान्थ्यौँ नि त्यो कस्तो भन्दाखेरि हरेक पटक चाहिँ एकदम के त्यो रिसर्च आर्टिकलहरूमा यो भन्यो त्यो भन्यो भने एकदम फलो गर्थ्यौँ र त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने खास गरी चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीहरू चाहिँ बढी त्यो बारेमा अलिक बढी सचेत भएको देखिन्थ्यो हामीहरूले पनि अब त्यसरी नै फलो गर्थ्यौँ अब यस्तो रहेछ हामीले यो पिपिईहरू यसरी लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बेलामा गर्थ्यौँ तर मलाई लागेको चाहिँ एक्चुअली भन्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि डिजिज हो भने त अब नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन तर जब वर्ल्डको अर्को रिजनमा देखिन्छ भने कसरी पहिला चाहिँ त्यसलाई हामीले फिल्टर मतलब त्यसलाई रोक्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति फर्स्ट हाम्रो त्यो प्रायोरिटी हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ जस्तो उदाहरणको लागि टिआइए होइन त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अनि त्यस्तै हाम्रो बोर्डर छ हाम्रो इन्डियासँग मोर देन 100 किलोमिटर ओपन बोर्डर छ होइन कसरी आइरहेको छ त्यो बेलामा हामीले एकदम स्ट्रगल गरेको नि त्यहाँबाट आउने बिचरा नेपालीहरू कसरी बस्नु पर्यो होइन यी सबै कुराहरू छ र म कहिलेकाहीँ सोच्थेँ कि अब यो हामीहरूकोमा जुन इन्फेक्सियस डिजिज खास गरी मैले कुरा गरेँ त्यो एकदम छिटो सजिलोसँग सर्ने त्यो मास मुभमेन्ट भनेर मानिसहरूको आवाजात हुने भएको हुनाले चाहिँ उतादेखिको यतादेखिको उतादेखि नै त्यो सम्भावना बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पहिल्यैदेखि मेरो त्यो सोच थियो त अब अलमोस्ट प्र्याक्टिकली इम्पोसिबल देख्छु प्र्याक्टिकली तर त्यो बारेमा सोच्न सकिन्छ तर नेक्स्ट अर्को के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि मानिसहरू त गएपछि त उनीहरू आफ्नो गाउँ ठाउँमा नै जाने होला त्यो भयो भने चाहिँ त्यहाँको त्यो जुन लोकल गभर्मेन्टहरू छ उनीहरू अलिकति सजग भइदिने हो भने चाहिँ सम्भवतः हामीले त्यो थप फैलिनबाट चाहिँ रोक्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो तर यो सबै कुराहरू हामी फेस पनि गऱ्यौँ डरलाग्दो जो पहिलो व्यक्ति थियो तपाईँलाई थाहा होला 32 इयर्सको एकजना चाइनाको वुहानबाट आउनुभएको डाक्टर साहबले राउन्ड गरिसकेपछि म गएँ त्यहाँ एक्चुअली मेरो डिरेक्टरले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि मैले आर्टिकल लेखाएको थिएँ चिनमा पनि त्यस्तो खालको देखियो भनेर अनि मलाई खुसुक्कै के भन्यो भन्दाखेरि चिनबाटै आएछ त्यस्तै छ भन्यो मलाई तर यो चाहिँ अरूलाई नभन्नु है भन्यो म ठ्याक्क पेनले खुरखुरु गरेँ यसो हेरेर टक्क बसिरहेछ उसको भाइ पनि त्यो छेउमा थियो उनीहरू सँगै बसिरहेछ अनि मजाले 1 घन्टा जति मसँग पुरै छलफल गरेँ के छ कसो छ कहाँबाट उसले सबै कुराहरू मैले अलिक डिटेलमा कुरा गरेँ सम्भवतः ऊ एउटा सिनेमा घरमा गएको थियो त्यहाँ खोकिरहेको थियो त्यो खोकेकोबाट चाहिँ उसलाई सर्यो भन्ने थियो यद्यपि यो कुराहरू सायद मिडियामा आएन होला तर मैले उसँग चाहिँ डिटेलमा सोद्धाखेरि चाहिँ उसको प्रोफेसर पनि मरिसकेको रहेछ यी यस्तो खालको कुराहरू थियो भनेको मतलब मैले के भने यहाँ खोजेँ भन्दाखेरि कोभिडबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू थियो र कतिपय कोभिडकै त्यो सिक्दाखेरि चाहिँ अरू इन्फेक्सियस डिजिजलाई समेत सजिलो फर इक्जाम्पल हात धुने कुरा अस्ति भर्खर के भयो त कलेरा पनि आउटब्रेक जस्तो भयो होइन देखियो त यो सिम्पल मेजर हो नि त ह्यान्ड हाइजिनमा हामीले ध्यान दियो भने त धेरै इन्फेक्सियस डिजिजहरू त कम हुँदो रहेछ नि त हामी त तर्सेर धेरैजना मान्छेहरूले त त्यो सेनिटाइजर देख्ने न देखियो कि मलिहाल्ने हात होइन भनेपछि त्यो 2 वर्षको बिचमा चाहिँ एक्चुअली भन्यो भने तपाईँले कहिले पनि खासै आउटब्रेक सुन्नु भएन होला एक्चुअली वाटर बर्न डिजिजको कुराहरू छ मेरो भनेपछि त्यो गर्न सकिने थियो नि त अब अहिले फेरि सबै छोडिसक्यो र मास्क लगाउँदाखेरि पनि आई थिङ्क आई नो अहिले इन्फ्लुएन्जा सर्कुलेसन भइरहेछ एक्चुली भने नेपालमा पनि आई थिङ्क इन इन्डिया एज वेल होइन त्यसमा H1N1 PDM09 भन्छ द्याट्स एक्चुली प्रिभियसली नन एज स्वाइन फ्लू त्यो पनि छ तर हामीले बिर्सिसक्यौँ कोभिड अस्तिसम्म थियो देख्ने बित्तिकै त्यो सेनिटाइजर लगाइहाल्नु पनि घोटिहाल्नु पनि बानी भएको अहिले कसैले गर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन एक्चुअली त्यो गर्ने हो भने आई थिङ्क इट क्यान प्रिभेन्ट फ्रम इभन इन्फ्लुएन्जा एज वेल तर कसैले पनि त्यो बारेमा चाहिँ ध्यान दिएको एक्चुली सिक्नु पर्यो तर अब विडम्बना भनौँ हाम्रो अस्ति भूकम्प आउँदाखेरि त भूकम्प आउँदैन अब म माथि बस्दिनँ अब म तलै बस्छु भनेर ओनरहरू तल बस्न थाले त तर अहिले त बिर्सेर फेरि माथि टुप्पा बस्न थालिसक्यो भनेको हामी यति छिटो बिर्सिन्छौँ कि एक्चुली एउटा ठुलो समस्या आउँछ समस्या आइसकेपछि बल्ल हामी दौडिन्छौँ
होइन गर्नको लागि ल त्यो यो भने जस्तो फर इक्जाम्पल डेङ्गुको अब अहिले एक्चुअली भन्यो भने अब मस्किटो सर्च एन्ड डिस्ट्रोयको एउटा अवधारणा ल्याएको छ त्यो गर्नुपर्ने त 2-3 महिना अगाडि हो नि त तर त्यो त भइएन अब अहिले कहाँ सर्च एन्ड डिस्ट्रोय गर्ने त्यो बाहिर गर्ने कि यहाँ घरभित्र टोकिरहेछ गर्ने सो यस्तो कुराहरू जुन हामीले सिक्नुपर्ने गर्नुपर्ने थियो त्यो पक्कै पनि मैले देख्दिनँ त्यो म जहिले पनि अलिकति निराशा हुन्छु एक्चुअली भन्यो भने म जहिले पनि बढी सोच्ने पनि भएर होला अब फर्किँदा पनि अलिकति इन्फेक्सियस डिजिजमा किन यस्तो भयो के भयो समटाइम आई वाज थिङ्किङ इभन त्यहाँ एसएलएम यो सुकुम्बासी एरिया पनि छ त्यहाँ पछाडि म सोध्न जान्थेँ कि तपाईँहरूको यहाँ कोभिड फैलियो भन्दाखेरि दे आर अल फाइन त किन त अब एकदमै भनौँ न हामीहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ लागेको छ पुरा अब भनौँ न सिभियर निमोनियाहरू देखिरहेको छ तर त्यहाँनिर चाहिँ फेरि सुकुम्बासी एरियाहरू पनि छ जहाँबाट चाहिँ आउटब्रेक भएर आयो भनेको तपाईँहरूले सायद सुन्नु भएन होला सो दिस इज माइन्ड ब्लोइङ थिङ्क गर्ने हो क्या मैले सोधेँ 4-5जनालाई भयो त्यसपछि कसैलाई पनि थाहा छ या त उनीहरूले पचायो इन्फेक्टेड भयो भने या त्यो किन फैलिएन भन्ने कुरा अर प्रोभाब्ली पार्सली प्रोटेक्ट गरे कि पहिलाको होइन डिफ्रेन्ट इन्फेक्सिस खास गरी चाहिँ यो सार्सको चाहिँ अरू यो स्पेसिसहरू पनि छ होइन जुन 4वटा कमनली सर्कुलेट इन नेपाल तर त्यो बारेमा खासै त्यति डिस्कसन चाहिँ हुँदैन कतै त्यसले पार्सली प्रोटेक्सन गरिरहेछ कि वी डोन्ट नो देयर लट अफ थिङ्स होइन हामीले सिक्न सक्ने गर्न सक्ने भन्ने कुराहरू तर पनि फेरि पनि म अलिकति यहाँ फेरि जोड्न आएँ यस्तो कुराहरू चाहिँ अब प्रोभाब्ली खासै छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अब यो अहिले मलाई पनि बिरामीहरूले चाहिँ म कोइल वाले अथवा यो गरेँ भन्छ तर आई थिङ्क स्टिल दे आर किप होइन इन्फेक्टेड यो भइरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हो कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्न सक्ने कुराहरू होला अब यदि क्युबाकै कुरा गर्ने कति राम्रो हेल्थ केयर सिस्टम छ भन्ने भनाइ छ होइन तर मैले देख्न त पाएको छैन तर त्यो भन्ने भनाइ छ तर आई थिङ्क हरेक देशको चाहिँ आफ्नो एउटा मानिसहरूको थट हुन्छ मानिस समाजमा उसको भनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ कतिसम्म छ मैले युएसको चाहिँ त्यो फेसिलिटी हेरेर म त्यो युएसको जस्तो गर्छु भन्ने होइन कि हाम्रो अवस्था के छ र हाम्रो सोच के छ फर्चुनेटली म सेयर गर्छु भोलि चाहिँ एउटा रेबिज डे हो र यहाँ रेबिजबाट चाहिँ अलमोस्ट एभ्री इयर रफली 20 to 25 पिपल चाहिँ मरिरहेको छ अहिले पनि मरिरहेको छ त यो थट थाहा पाउनले मैले 3-4 वर्ष चाहिँ बिफोर दे आर डाइङ 2 or 3 days बिफोर होइन मैले डिस्कसन गरेको छु वाइ दे आर होइन अब भ्याक्सिन किन लिइरहेको छैन त भ्याक्सिन एकदम मजाको छ यहाँ अगाडि छ तपाईँले फ्री अफ कस्टमा पाइरहनुपर्छ तर मरिरहेछ देन वाइ किन भन्दा माइन्डसेट जुन छ नि उनीहरूको त्यो माइन्डसेट चेन्ज नगरेसम्म तपाईँले जति पनि प्रोटोकल बनाउनुहोस् न सो दे आर युजलेस मैले यो कुरा धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ मेरो लेखेको त कता फ्याक्ट मलाई थाहा छैन तर मैले त्यो के को आधारमा गरेको थिएँ भन्दाखेरि फेस टु फेस बिरामीसँग डिस्कसन गरेर मर्नुभन्दा अगाडि आइएम सरी होइन उनीहरू मरिसके तर 2 या 3 दिन अगाडि म जहिले पनि डिस्कसन गर्थेँ र उनीहरूको मृत्यु पनि भइसक्यो तर थ्याङ्क गड बिकज अफ देम होइन मैले धेरै कुराहरू चाहिँ लर्न गरेँ कहाँ मिस गरेँ फर इक्जाम्पल कुकुर अब पप्पी छ बाइट गरेँ दे थिङ्क दे आर नो रेबिज स्मल इन्जरी छ सो यु विल नट बी होइन अब रेबिजबाट मर्दैन भन्ने सो यस्तो कुराहरू छ अनि तपाईँ फार्मेसीमा गयो भने चाहिँ पर्दैन भनिदिने कहिले टिटी लगाइदिन्छ टिटानसको सुई भनौँ होइन त्यो लगाएर पुग्छ भन्ने खालको हुन्छ भनेपछि जबसम्म माइन्डसेट यस्तो माइन्डसेट चाहिँ म युएसको या युरोपको ल्याएर भएन कि खोजेर मैले यहीँको खोज्नु पऱ्यो मलाई भोलि प्रोटोकल कसैले बनाइदियो भने त्यो म्याच नहुनसक्छ हाम्रो सोच हाम्रो होइन अब समाजको रीतिरिवाज के छ अब अहिलेको हाम्रो माइन्डसेट तपाईँले सिकाउनुपर्छ यस्तोबाट कहीँ हुन्छ भने हाम्रो कहिले कहिले गाली खान्छ भनेपछि यस्तो खालको जुन हाम्रो लोकली जुन हाम्रो प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले एक्वायर गर्न सक्यो र त्यसलाई चाहिँ प्रोटोकलमा ढाल्न सक्यो र प्रोटोकलमा ढाल्ने मात्र होइन सो डिस्ट्रिब्युट होइन डिसेमिनेट गरेर ट्रेन गरेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो अनि त्यसपछि बल्ल हुन्छ त्यसले गर्दा म युजली चाहिँ अब हो म धेरै देश घुमेँ होला आफ्नै छ तरिका युजली आफ्नै तरिकाले गर्छ जस्तै युएसले कोभिडमा आफ्नै तरिकाले गर्यो अब युएसले चाहिँ त्यो चलायो तपाईँ हामीलाई थाहा छ रेमडेसिभिर भन्ने औषधिको बारेमा कत्रो कन्ट्रोभर्सी भएको थियो ल्यान्डसेटमा आयो डब्लुएचओले अर्कै भन्छ युएसले चलायो होइन यही कन्ट्रोभर्सी छ सो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट तरिकाले त्यो बारेमा बेनिफिट कसरी हुन्छ र त्यो सोचले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ हामीले हाम्रो यो हेल्थ केयरलाई अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुराले चासो लिन्छ त्यसै कारणले म युजली ग्राउन्ड जिरोमा बस्नु चाहन्छु मेरो युजली त्यति साह्रो हाकिमसँग भेट हुँदैन आइएम सरी फर द्याट होइन तर
भेट हुन्छ, ग्राउन्डमै भेट हुन्छ, तर म त्यहाँ सोच्न थाल्छु बिरामीसँग के सोचेछ त उसले। इभन अहिले डेङ्गुको केसमा पनि उसले कसरी सोचिरहेछ त, एक्चुअली हामी कहाँ चुकिरहेछौँ र के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा, त्यो कुरा चाहिँ म हरेकचोटि घर अथवा हस्पिटल ओर्दर गर्दाखेरि सोच्ने गर्छु। सो किन सोच्नु पऱ्यो र हाम्रो लोकली चाहिँ नलेज यो बारेमा किन जानकारी चाहियो भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि हामी युएस होइन, हामी कुनै युरोप होइन, होइन अब इन्डियाको पनि आफ्नै होला होइन, कस्तो खालको सोच हुन्छ के, अझ त्यहाँ त धेरै ठुलो ठाउँ भएको हुनाले डिफ्रेन्ट पिपलले डिफ्रेन्ट तरिकाले सोच्ला। अब हामीहरूकोमा कसरी सोच्छौँ, हाम्रो रिसोर्सेस के हो, हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो छ, यसको आधारमा चाहिँ हामीले सायद हाम्रो छुट्टै यो गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट इज द बेस्ट। आई थिङ्क मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। Thank you so much. So to sum